हॅलो हॅलो येत आहे सर. आवाज येतोय देशपांडे. ना सर? हो आवाज हो येतोय? सर. हो सर, क्लिअर आवाज येतो. ओके. आणि हा, स्क्रीन पीपीटी वगैरे? सुद्धा. हो सर, स्क्रीन सुद्धा दिसेल. देशपांडे मॅडम चालू करायचं. हो सर, करून टाकू. ओके. Good evening to all. I, Mr. D.S. Dabade, working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering, Jawaharlal Nehru Engineering College, MGM University. Today we are going to explore the topic as the understanding the human being, that is the coexistence of self and body. Okay. So for this particular weekly meeting, so the language, the preferable language I'm going to use, so this is in terms of English or somewhere, so it will be in terms of Marathi. So there are few facts are there. If you see that particular fact or understand that particular fact in terms of our mother tongue, so it will be very clear to us. So that. So before going to our proposal, so this is our proposal for today's meeting. That is the understanding the human being as the coexistence of self and body. So this is a proposal. So whenever we will think about the human being, so what is the thing? So that will we came across. So either it is a body, or either it is body and anything else, the addition thing, or simply if I say either it is the coexistence of the self and body. So this we have to ensure within this particular meeting. And obviously from last few meetings we are exploring this particular thing. So it is a self exploration and we are exploring these particular facts. So what is the need of the human values, the universal human values, and how this particular process of self exploration. So just as revise it in brief, and then we will move on to the next part. So how we can go for understanding the human being in more aspects, and how we can compare, that is its coexistence of the self and body. Before starting the session, so there are some few assumptions. So this will be very clear to both of us. So it is from both the sides. So whenever we are exploring these particular facts, so I'm here, it is in terms of the resource person, but I am also exploring simultaneously whenever I am delivering this particular lecture or this session. So obviously these points are applicable for both of us. So very first point, avoid jumps to the ready-made solutions. So what will be the proposal we have kept, we will not apply any particular ready-made solution. बऱ्याचदा आपण काय करत असतो की आता आपण हे प्रपोजल ठेवलेलं आहे की ह्युमन बिंग हे कोएक्झिस्टन्स मध्ये आहे सेल्फ आणि बॉडी. ओके, दोघांचं कोएक्झिस्टन्स आहे. तर ह्यावेळेस ह्यावरती आपल्याला वेगवेगळे मतं असू शकतात. सो आय एम नॉट सेइंग दॅट इट्स ट्रू ऑर फॉल्स, and we are not keeping it in that particular measures of true and false, so that we have to avoid these particular jumps. So directly it is in terms of the conclusion. Okay. So this is the first thing, avoid the jumps to the ready-made solution. The prerequisites are there. Okay.
So obviously that particular prerequisites, so we should not compare with that. The second part, avoid comparing with the existing beliefs. There are various beliefs are there. जे खूप सारे बिलीफ्स असतील तर त्याच्याशी सुद्धा आपल्याला डायरेक्टली कंपॅरिझन करायचं नाहीये. रेडीमेड फॉर्म्युला आपल्याला अप्लाय करायचा नाहीये. बिकॉज इट्स नॉट ए प्रॉब्लेम, इट्स अ सिच्युएशन. So obviously it's a proposal, so that we cannot apply the direct formula for that. It's a improvement, it is enhancement. So we are doing self exploration, that means we are improving our understanding level. It is a simple meaning of that, simple kaizen. Okay, so every time small improvement if we are doing, the understanding level it is improving. So obviously, so the self exploration it will be carried out within us, so that we cannot jump to the ready-made solutions, or either we cannot go for comparing with the existing beliefs. So these are the facts. Again, I have told you we cannot go for the agree or disagree type of the statement. Okay. So whenever I will put up this particular part, that is the human being, the coexistence of the self and body, the someone will agree with that, someone will not agree with that. Okay. So agree or disagree, it is not the part. So directly with the above two situations, we have to verify the proposal. I have to verify the proposal. So obviously every time whenever I say that any particular statement, I have to make the use of the pauses. I have to pause meanwhile, and over that I have to think it. जे काय मी सांगतोय तर तिथे तुम्हाला थोडंसं शांतपणे थांबायचं आहे, पॉज घ्यायचा आहे, आणि लगेच एका कन्क्लुजनला येण्याच्या ऐवजी आपल्याला ते व्हेरीफाय करायचं आहे, विचार करायचा आहे. So that I have written that the pause and think, it is the very important thing. Agree or disagree, it is not the part. It's the part related with the self-exploration. And I will revise that particular part. So how this particular self-exploration, it is there. Already we have studied. मागच्या लेक्चरला, मागच्या सेशन्सला आपण ते बघितलेलं आहे. कशा पद्धतीने आपण ते व्हेरीफाय करायचं आहे प्रपोजल. It's a proposal. So whenever I will say that verify the proposal, I have to pause and I have to think. So I will need some measures. So whenever I have to verify, I will need some measures. With that, I can verify it or I can validate it. So obviously the measure for verifying the proposal, it is the experiential validation. अनुभव ह्याच्यातूनच आपल्याला त्या प्रकारचं ते व्हेरिफिकेशन मिळू शकतं. सो एक्सपिरियन्शियली व्हॅलिडेट द प्रपोजल्स. जोपर्यंत तुम्हाला ती गोष्ट अनुभवायला मिळत नाही, डोंट ऍग्री और डोंट गो फॉर डिसऍग्री ऑल्सो. ओके, आपल्याला त्यावरती विचार करून अनुभव घेऊन त्यावरती सांगायचं आहे की ते स्वतःचा जो अनुभव आहे त्याचे रिफ्लेक्शन्स आपल्याला द्यायचे. तर बऱ्याच वेळेस आता तुम्हाला हे अनुभव येण्यासाठी तुम्हाला आता एका तासामध्ये सुद्धा येऊ शकतो, एका आठवड्यामध्ये सुद्धा येऊ शकतो, व 10 दिवसानंतर सुद्धा येऊ शकतो. इट्स अ प्रोसेस. अनुभव ही एक प्रोसेस आहे. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारे ज्या प्रकारचे त्यांचे प्रीरिक्विसाइट आहेत त्याला न पकडता अनुभवाच्या आधारे आणि फॅक्टच्या आधारे कशा प्रकारे आपण ते आता व्हॅलिडेट करतोय त्यावर ते अवलंबून आहे. मग अनुभव आपल्याला हा पिरियडिकली कधी येईल, केव्हा येईल हे सांगता येत नाही. आणि त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला इम्प्रोव्हायझेशन होत असतात दररोज. ज्यावेळेस तुम्ही एक्सपिरियन्स करता प्रत्येक वेळेस आपल्याला त्या अनुभवामध्ये इम्प्रोव्हायझेशन होणारच आहे फर्दर स्टेपसाठी. तर हे 4 पॉइंट्स आहेत ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे की आपल्याला रेडीमेड फॉर्म्युला आपल्याला लावायचं नाहीये.
So it's a situation. Avoid comparing with the existing beliefs. Verify the proposal, rather agree or disagree. Pause and think and experientially validate the proposal. So this is the proposal I have kept, that the understanding the human being as the coexistence of the self and the body. This is the thing. And just I have used this particular word here, that is the self-exploration. So whatever be the thing we are doing, it is just through our own experience and our own thoughts, the thought process. So whatever be the solutions are there, so you may find that for every person it will vary. प्रत्येकासोबतचा अनुभव हा वेगळा असू शकतो. जसं आपण एक एक्झाम्पल घेतलं की आजचं वातावरण कसं आहे, तर काही जणांना आज वातावरण चांगलं वाटू शकतं आणि काही जणांना ते खराब सुद्धा वाटू शकतं. सो दीज आर द थिंग्स. सो व्हेनेवर वी आर सिटिंग इन अ कॉन्फरन्स रूम मध्ये आपण एसी लावतोय. मग एसी चा जो पर्पज आहे तो पर्पजच आहे की इट इज द कम्फर्ट लेवल ऑफ द ह्युमन बिंग. आपण बाहेरचं तापमान जेवढं आहे त्याच्यापेक्षा कमी किंवा जास्त टेम्परेचर मेंटेन करतो, ह्युमिडिटी मेंटेन करतो, आणि त्या दोन्ही गोष्टी आपल्या अवलंबून आहेत आपल्या कम्फर्ट वरती. ठीक आहे, रिमोट तुमच्या हातामध्ये आहे, म्हणजे कम्फर्ट लेवल तुम्हाला डिसाइड करायची असते प्रत्येकाला. म्हणजे शेजाऱ्याला किंवा आपल्या बाजूला बसलेल्या माणसाला 28 डिग्री टेम्परेचर हे जर कम्फर्टेबल असेल तर ते आपल्याला कम्फर्टेबल असेल असं काही सांगता येणार नाही. मधला मार्ग काढून अशा वेळेस आपल्याला त्या पद्धतीने तिथे टेम्परेचर सेट करावं लागतं. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाला येणारा अनुभव जो आहे तो वेगवेगळ्या स्वरूपाचा आहे. सेल्फ एक्सप्लोरेशन हा मेजर टूल आहे प्रत्येक मीटिंगच्या वेळेस. And just I have said, it's an ongoing process. It's an ongoing process. म्हणजे हे चालूच राहतं, थांबत नाही. रोजचा जो अनुभव आहे तुमचा हा चालू असतो आणि अपग्रेड होत असतो. त्यातून तुम्ही नवनवीन अपग्रेडेशन्सनी इम्प्रूव्ह होत असता. ठीक आहे. And the exploration, it is for the understanding. The exploration आपण का करतोय? आपण एक्सप्लोर करतोय अंडरस्टँडिंग लेवल वाढवण्यासाठी. अंडरस्टँडिंग लेवल वाढवण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल एक सोपं उदाहरण आहे की फॉर एक्झाम्पल की आपल्याला व्हेरियस सेन्सेस किंवा सेन्सरी एलिमेंट्स ऑर्गन्स आपल्याकडे आहेत, पण प्रत्येक वेळेस आपल्याला त्या पद्धतीने अंडरस्टँडिंग लेवल इम्प्रूव्ह करता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल लहान मुलं आहेत, एक्सपिरियन्स मधनं शिकत असतात, अनुभवातनं शिकत असतात. की एखादी गरम वस्तू जर आहे आणि आपण त्याला किती जरी सांगितलं की ही वस्तू गरम आहे किंवा थंड आहे, तर ही गोष्ट आपल्याला सांगून कळणारी नाही. ही गोष्ट जी आहे ही गरम आहे किंवा थंड आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस तो मुलगा स्वतः जाईल आणि स्पर्श किंवा टच ह्या पद्धतीचे जे सेन्सेस तिथे तो घेईल, त्यावेळेसच त्याला तो अनुभव येऊ शकतो की हे थंड आहे का गरम आहे. बऱ्याचदा आपण बघतो की आपण मुलांना सांगत असतो, ते हात लावतात आणि त्याच्यानंतर पुन्हा परत रडत येतात, गरम जर असेल तर झटका लागल्यानंतर. दे आर लर्निंग. इट इज इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्लोरेशन अँड इट इज द सेल्फ लर्निंग मोड, सेल्फ एक्सप्लोरेशन. म्हणजे जर आपलं जर ट्यून आपण बघितलं तर लहानपणापासूनच आपण ट्यून आहेत सेल्फ एक्सप्लोरेशनसाठी. म्हणजे मुलं बघा, कुठलीही गोष्ट जी आहे, लहान मुलं जे असतात ते अगदी सहजपणे ते जाणून घेण्याची त्यांच्यामध्ये क्षमता असते, कारण प्री रिक्विसाइट त्यांच्यामध्ये नसतात. आपण जसं जसं मोठं होतो त्या पद्धतीने आपल्या प्री रिक्विसाइटचा सेट वाढत जातो. आणि आपण जसं वरती सांगितलं की मला माहिती असलेले फॉर्म्युले, माझे असलेले बिलीफ्स कोणीतरी सांगितलेलं आहे, ह्याच्या आधारावरती आपण त्याला डायरेक्ट जज करायला सुरू करतो, ऍग्री किंवा डिसऍग्री.
मुलांचं तसं नाही. ह्या वस्तूला हात लावल्यानंतर मला चटका लागणार आहे, ही गरम आहे किंवा थंड आहे, आपण कितीही सांगितलं तरी तो ऐकणार नसतो. कारण त्यांना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करायचं असतं आणि त्या पद्धतीने त्यापासून त्यांना लर्निंग होतं आणि त्यानंतर तो येऊन सांगतो, तो आपल्याला येऊन सांगतो नंतर की याला हात लावणं योग्य नाही आणि हे गरम असतं. ठीक आहे, म्हणजे हे त्याला लर्न झालेलं आहे इथे, हे त्याला कळालेलं आहे की कुठली वस्तू गरम आहे किंवा थंड आहे हे कळण्यासाठी मला तिला स्पर्श करावा लागेल. पण आता दुसरं एक एक्झाम्पल आहे की लहान आहेत तोपर्यंत ठीक आहे किंवा टेम्परेचर कमी आहेत तोपर्यंत ठीक आहे. पण फॉर एक्झाम्पल ही 35-40 डिग्रीच्या वरती जर टेम्परेचर असेल, फॉर एक्झाम्पल फर्नेस आहे किंवा अगदी आता आपण रोज येऊन आपल्याला आता स्पर्श अवॉइड करायचा आहे, तर त्या ठिकाणी आपल्याला टेम्परेचर घ्यायचं आहे आणि मग त्या ठिकाणी अगोदर आपण थर्मोमीटर, हे तिथे स्पर्श येतच असायचा आणि थर्मोमीटर आपण वापरायचो. ठीक आहे, थर्मोमीटरने आपण टेम्परेचर घ्यायचो. पण आता करोना आल्यापासून आपल्याला एक एक्सप्लोरेशन केल्यानंतर एक अंडरस्टँडिंग लेवल वाढली आणि आपल्याला नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप थर्मल सेन्सर्स किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स वापरावे लागतील हे कळायला लागले आणि नंतर आपण ते एक्सप्लोरेशनने आपण ते वापरायला सुद्धा लागलो. जिथे जास्त टेम्परेचर असेल तर नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप सेन्सर्स आपण वापरून त्याचं टेम्परेचर आपल्याला सहजपणे मेजर करता येतं. तर ह्या अशा पद्धतीने ते इम्प्रोव्हायझेशन तुमचं पुढे पुढे होत राहतं की कसल्या पद्धतीने आपण ते करू शकणार आहे. म्हणजे मग मला कुठल्या टाईपचे सेन्सरी इलेमेंट्स तिथे ऍड करावे लागतील हे मला लक्षात यायला लागतं. अशा पद्धतीने ऑनगोईंग प्रोसेस आहे आणि याच्या पुढे सुद्धा थर्मल स्कॅनिंग किंवा थर्मल इमेज सेन्सर्स ह्याच्यामध्ये ऍडव्हान्समेंट ह्या चालूच आहे. म्हणजे अगदी आपण एखादी वस्तू थंड आहे का गरम आहे इथपासून चालू केलेलं होतं सेल्फ एक्सप्लोरेशननी. स्पर्श करून आपल्याला त्याचं कळत होतं. त्याच्यानंतर आपण थर्मोमीटर पर्यंत गेलो. थर्मोमीटर नंतर आता आपण नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप इन्फ्रारेड वरती आलो, थर्मोकपल्स वरती आलो. हे अशा पद्धतीने हे होत आलेलं आहे आणि हे इथून पुढे सुद्धा होत राहणार आहे. म्हणून एक मुद्दा म्हणून आपण एक टेक्निकल एक्झाम्पल इथे दिलेला आहे. त्यामुळे इट्स अ ऑनगोईंग प्रोसेस. ह्याच्यामध्ये अजून अपग्रेडेशन होत राहणार आहे आणि त्या पद्धतीने आपलं अंडरस्टँडिंग लेवल हे पुढे वाढत जाणार आहे. सो व्हॉट विल बी द थिंग्स आर देअर. सो वी हॅव टू व्हॅलिडेट दी प्रपोजल्स and don't go for directly with your prerequisites, that is the agree or disagree. त्याच्यावरती आपल्याला जायचं नाही. आता दुसरी एक गोष्ट आहे की एक्सप्लोरेशन आपण करतोय, कुठलंही आपण एक्सप्लोरेशन करतोय कुठल्याही गोष्टीचं, तर आपल्याला एक्सप्लोरेशन कशासाठी करायचं आहे हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि आपण एक्सप्लोर करतोय लिव्हिंग विथ म्युच्युअल फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट आता वेगवेगळ्या लेवलवरती आहे. म्हणजे असं नाही की फक्त आपल्यालाच फुलफिल करायचं आहे, आपल्याला आपल्या सोबतच्यांना सुद्धा फुलफिल करायचं आहे. त्यामुळे एक्सप्लोरेशन करत असताना अंडरस्टँडिंग लेवल आपली इम्प्रोव्हाइज करत असताना त्या अगोदर आपण आपली अंडरस्टँडिंग लेवल वाढवण्याचा प्रयत्न करू. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपली अंडरस्टँडिंग लेवल वाढेल, आपली फुलफिलमेंट होईल, त्यानंतर आपण ते स्टुडंट्सला देण्याचा सुद्धा प्रयत्न करणार आहोत. सो इट्स अ फुलफिलमेंट. सो लिव्हिंग विथ म्युच्युअल फुलफिलमेंट म्हणजे हा फ्लो चालू राहिला पाहिजे, तरच त्याचं काहीतरी एक बेनिफिट आपल्या दोघांनाही मिळू शकतो. लिव्हिंग विथ म्युच्युअल फुलफिलमेंट, दॅट इज द इम्पॉर्टंट थिंग. एक्सप्लोरेशन कशासाठी करायचंय तर लिव्हिंग विथ म्युच्युअल फुलफिलमेंट हाच आपला मुख्य उद्देश आहे. अजून दोन गोष्टी आपल्याला इथं सांगावं असं वाटतं की ज्या वेळेस आपण एक्सप्लोरेशन करतो, तर एक्सप्लोरेशन करत असताना आपल्या समोर दोन प्रश्न असतात. पहिला प्रश्न असतो व्हॉट टू डू, आपण काय करायचे, आणि दुसरा प्रश्न असतो कसे करायचे, की आपण काय केलं पाहिजे. आणि सेकंड थिंग आपण कशा पद्धतीने किंवा
कोणत्या पद्धतीने केलं पाहिजे, हे दोन प्रश्न आपल्याला प्रामुख्याने जाणतात. तर जर आपण काय करायचे हे जर आपण बघितलं तर ह्या ज्या गोष्टी आहे तिथे आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं येतं ते म्हणजे क्लॅरिटी ऑफ गोल. आपल्याला क्लॅरिटी ऑफ गोल असणं सर्वात महत्वाचं आहे. वी हॅव टू क्लिअर युअर गोल्स. 12वीला असताना मुलांच्या समोर बरेचसे प्रश्न असतात की मी सीईटी द्यावं की JEE द्यावं किंवा दुसरी एखादी एंट्रन्स द्यावी का पेरा द्यावी, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण आता सीईटीचा काय उद्देश आहे, GREचा काय उद्देश आहे, ग्रॅज्युएशन नंतर आपण GRE सुद्धा देतो, GRE TOEFL एक्झामिनेशन सारखे. जसे प्रश्न 12वी नंतर आपल्याला पडतात की मी काय करू, 12वी नंतर एक प्रश्न पडतो मुलांना, ग्रॅज्युएशन नंतर पण एक प्रश्न पडतो. विद्यार्थ्यांच्या दशेमधला हे दोन प्रमुख टप्पे आहेत की मी काय करायचं. तर त्यावेळेस आपलं गोल जर निश्चित केलेला असेल, ध्येय जर निश्चित केलेलं असेल तर आपल्याला ते सोपं जाणार आहे. दुसरं जे आहे बेसिक ऍस्पिरेशन आहे, आपली इच्छा काय, आपली इच्छा आकांक्षा काय, भरपूर असते. पण आता त्या सगळ्या इच्छा काही आपल्या पूर्ण होऊ शकणार नाहीयेत. तर आपल्याला प्रायोरिटी ठरवावं लागणार आहे, कसं प्रायोरिटीराईज करायचं, आणि ते प्रायोरिटीज करायचं आणि कशा पद्धतीने क्लासिफाय करायचं, आपल्या गोल्सकडे कसं वळायचं, ह्या सगळ्या पद्धतींचा एक जो प्रोग्राम आहे, प्रोग्राम टू फुलफिल द बेसिक ऍस्पिरेशन. आपल्या सगळ्या इच्छा काही पूर्ण नाही होऊ शकत. आपण जर एक लिस्ट आउट केलं तर दिवसभरात आपल्याला खूप इच्छा होतात, त्यातली एखादीच कंप्लीट होते. ठीक आहे, त्या पद्धतीचं आहे. आणि बऱ्याचशा इच्छा आकांक्षा एकमेकांवरती अवलंबून पण असतात. मग ज्या इच्छा आकांक्षा ह्या इतरांवरती जास्त अवलंबून आहे तर त्याचे फुलफिलमेंट होणं थोडंसं अवघड असतं. ज्या इच्छा आकांक्षा आपल्या स्वतःच्या एफर्ट्स वरती अवलंबून आहे, ज्याचं कॉन्ट्रीब्युशन्स मी स्वतः करू शकतो, त्या लवकर पूर्ण होऊ शकतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. त्याचा जो प्रोग्राम आहे की सर्व जे करायचंय आपल्याला, सगळ्या ज्या गोष्टी करायच्या इतरांवर अवलंबून असतील तर ते होणं अशक्य आहे. इट इज डिपेंडंट पार्ट ऑन दी अदर्स. ओके, जो इंडिपेंडेंट सोर्स आहे, जो माझ्यावर फक्त अवलंबून आहे, ते मी करू शकतो. सो प्रोग्राम टू फुलफिल द बेसिक ऍस्पिरेशन, ह्या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत की मी काय केलं पाहिजे. आणि ह्याचं जे नॉलेज आहे, त्याचं जे अंडरस्टँडिंग आहे, ते देण्याचं जे काम जे केलं जातं ते आहे व्हॅल्यू एज्युकेशन. सो दीज आर द व्हॅल्यूज. सो दीज आर ऑल रिलेटेड विथ द गोल अँड द बेसिक ऍस्पिरेशन. ओके, then how to achieve this particular part. We know the program. मला प्रोग्राम माहिती आहे, माझी इच्छा माहिती आहे, माझे ऍस्पिरेशन्स माहिती आहे. हाऊ टू डू इट. मग ती करण्याची जी पद्धत आहे, तर ते कुठं मला ज्या पद्धतीने मला मिळतं तर ते आहे स्किल. तर हे दोन्ही गोष्टी इथे महत्वाचं आहे की बऱ्याचदा बोलल्या जाते की स्किल्स जास्त महत्वाचे आहेत का व्हॅल्यू एज्युकेशन जास्त महत्वाचं आहे. तर हे दोन्ही सुद्धा महत्वाचं आहे. सो बोथ आर कॉम्प्लिमेंटरी, द व्हॅल्यू एज्युकेशन अँड द स्किल एज्युकेशन, बोथ आर कॉम्प्लिमेंटरी. नाउ इफ आय गिव्ह द प्रायोरिटी, आपण जर प्रायोरिटी दिली तर आपल्या एक लक्षात येईल की आपण बऱ्याचदा प्रायोरिटी सेकंडला देतो, दॅट इज द स्किल एज्युकेशनला देतो. सो हाऊ टू डू इट, कसं करू. त्याच्यामुळे बऱ्याचदा काय होतं की आपल्याला स्किल पण अडॉप्ट होत नाही आणि आपल्याला व्हॉट टू डू, काय करायचं ते सुद्धा आपल्याला कळत नाही. बऱ्याचदा आपल्याला काम आलंय, काम आल्यानंतर मी कसं करू आता, ही पहिली रिॲक्शन आपल्याकडे असते. मी कसं करू. मग आता ते काम करण्यासाठीच्या स्किलचा आपण विचार करतो अगोदर. म्हणजे आपण जर बघितलं तर स्किल एज्युकेशन मध्ये स्किल आहे, मेथड आहे, टेक्निक्स आहे, आणि हे सगळं कशासाठी आहे तर ते वरती दिलेलं जे आहे ते सगळं इम्प्लिमेंट करण्यासाठी, इम्प्लिमेंटेशन. ते इम्प्लिमेंट करण्यासाठीचा अगोदर आपण विचार करतो, पण ते काम काय आहे याचा आपण काही विचार करत नाही. ती गोष्ट काय आहे त्याचा आपण बऱ्याचदा असं होतं, त्याचा आपण विचार करत नाही. तर इथे प्रायोरिटी जे आहे तर फर्स्ट आपण जर व्हॉट टू डू, ते काम काय आहे, तर मला ते ठरवता येईल की याला कुठला स्किल सेट लागणार आहे. माझं उलट होतं की मी अगोदर स्किल ठरवतो आणि माझ्याकडे जे स्किल आहे
त्या पद्धतीने मला कोणीतरी काम द्यावं असं आपल्याला वाटतं. तसं ते काही होत नाही, कारण की इन ऍक्च्युअल मध्ये अशा पद्धतीचे सिंक्रोनाइज्ड प्रॉब्लेम्स नसतात, सिच्युएशन्स असतात. आणि आपल्याला अगोदर तो प्रॉब्लेम समजून घ्यावा लागतो, त्याचं गोल डिसाइड करावं लागतं आणि त्या पद्धतीने मला स्किल अक्वायर करावं लागतं, असं आहे. सो दीज आर द थिंग्स. So skills education and the value education, so both are the major parts and we have to go through this. तर आपण इथे जे कव्हर अप करणार आहोत ते व्हॅल्यू एज्युकेशन से रिलेटेड आहे, ह्युमन व्हॅल्यूज प्रॅक्टिसेस. एक आपला गॅप पडलेला आहे, त्यामुळे मला हे सगळं रिवाइज करावं लागते. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सुद्धा आपण हे कंटिन्यू करणार आहोत. तर आणखी एक महत्वाची गोष्ट आहे की मला स्किलनी काय मिळणार आहे आणि व्हॅल्यू एज्युकेशननी काय मिळणार आहे. सो नाव इट इज क्लिअर टू मी अँड ऑलरेडी आवर फ्रेंड डॉक्टर दीपा देशपांडे, शेळके सर, you have clear that particular idea regarding the basic human aspiration. आता जर मागचे जे 2 लेक्चर जर आपण आठवले तर आपल्याकडे आता एक क्लिअर आयडिया आलेली आहे की आता माझं ऍस्पिरेशन काय. की मागच्या ह्याच्यामध्ये मी दाखवलं की बेसिक ऍस्पिरेशन्स खूप असतात, पण सगळे काही फुलफिल होऊ शकत नाही. तर मला ते प्रायोरिटीज करून एक बेसिक ऍस्पिरेशन आपल्याला ठरावं लागतं, कॉमन गोल. आणि जर आपण लक्षात घेतलं, आपण समराईज केलं, कॅटेगराईज केलं, तर सगळ्यांचं एक बेसिक ऍस्पिरेशन जे आहे ते कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. प्रत्येकाला आनंद पाहिजे आणि समृद्धी पाहिजे. म्हणजे आपल्याला सुविधा सुद्धा पाहिजेत, ओके, आणि आनंद सुद्धा पाहिजे. तर प्रॉस्पेरिटी आपल्या सुविधांशी रिलेटेड आहे. तर प्रॉस्पेरिटी आपल्याला पाहिजे. तर प्रॉस्पेरिटी आणि हॅपीनेस हे तर पाहिजेच आहे, पण त्याची कंटिन्युटी पण पाहिजे. हे मागच्या आपल्या याच्यावरून आपण ते लक्षात घेतलं की सगळ्यांचं एकच ऍस्पिरेशन आहे, कुणीही असो आणि कुठल्याही वयाचा असो. ठीक आहे. सो देर इज नो बाउंडेशन दॅट, इट इज द युनिव्हर्सल फॅक्ट. आपण कुठेही गेलो तरी सगळ्यांचं एक कॉमन ध्येय आहे, कॉमन गोल आहे. and the ultimate end product it is there, that is the continuous happiness and the prosperity. जे मी काही करेल, जे काही काम करेल, त्यामधनं सुद्धा आपल्याला एकच अपेक्षा आहे की यातून मला आनंद मिळावा आणि सुविधा हे सुद्धा मिळाव्या आणि त्यांची कंटिन्युटी असावी. त्या सुविधा सुद्धा मुबलक प्रमाणात आपल्याला पाहिजेत, की मला जेवढ्या लागतात. मग आता ती नीड आपली आपली प्रत्येकाची आहे. आपण असं कॉमन त्याचा फॉर्म्युला नाही करू शकत. त्यामुळे मी अगोदर सांगितलं की आता एखाद्याचं नीड जी आहे ती लिमिटेड असू शकते. इट इज इन टर्म्स ऑफ की आपण जर कॉमन एक्झाम्पल दिलं, ड्रेसचं एक्झाम्पल दिलं, तर त्याला 2 ड्रेसची आवश्यकता असेल, एखाद्याला 4 ड्रेसची आवश्यकता असेल. आपण असं डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही करू शकत की हा मिनिमम नीड ऑफ 2 पेअर्स, असं नाही करू शकत. त्या ठिकाणी त्या वेळेस ती नीड असते आणि ती त्या व्यक्तीसोबत ती बदलते अशा पद्धतीने. तर आपल्याला दोन्ही गोष्टी ह्या त्या प्रमाणात पाहिजे. आणि आपल्याला जर काय आनंद मिळवायचा आहे, हॅपीनेस आपल्याला मिळवायचा आहे, तर हे कुणालाही दुखावून मिळवायचं नाही, कुणाच्याही सोबत संबंध खराब करून आपल्याला मिळवायचं नाही. तर हे पण आपण जाणून घेतलं. म्हणजे आपल्याला आनंद मिळवायचा आहे, म्हणजे दुसऱ्याचा हिरावून घ्यायचा किंवा दुसऱ्याला त्रास देऊन, काही जणांचं असतं की हा याला त्रास दिला की मला फार आनंद होतो. मग हे तुमचं बेसिक ऍस्पिरेशन जर असेल तर ते रॉंग आहे. ठीक आहे. सो इट इज नॉट द युनिव्हर्सल पार्ट, इट्स द रॉंग परसेप्शन. आणि यू विल फाइंड दॅट की आपल्याला हे जे काही मिळवायचं आहे, सुविधा मिळवायच्या आहेत, हॅपीनेस आनंद मिळवायचा आहे, हे संबंध चांगले ठेवूनच मिळवायचं आहे हॅपीनेस. सो हॅपीनेस टू बी इन टर्म्स ऑफ दी हार्मनी. मग तो हार्मनी जे आहे, ते संबंध जे आहे ते वेगवेगळ्या लेवल्स वरती आहेत. आणि त्याचा जो प्रोग्राम आहे, प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्युमन ऍस्पिरेशन, तर तो प्रोग्राम आपल्याला दिलेला आहे की आपण हे जे सगळं मेंटेन करणार आहे, तर ह्या वेगवेगळ्या कोणत्या लेवलवरती आपण करणार आहे. तर अंडरस्टँडिंग द हार्मोनी, संबंध, आपला संबंध कोणकोणत्या लेवलवरती आहे. लोमटे सरांनी मागच्या लेक्चरमध्ये ह्या चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लोर केलेलं होतं. प्रत्येकाला त्याचे अनुभव सुद्धा आलेले असतील की
आपण जर आपल्याला एक्सप्लोर केलं तर एक्सप्लोर केल्यानंतर आपल्याला जे ऍस्पिरेशन आहे किंवा हार्मोनी जी आहे, आपण जे राहतो तर आपला कोणाकोणासोबत आपल्याला मेंटेन करायचे संबंध, कोणाकोणासोबत आपले चांगले पाहिजेत, तर त्याच्या बेसिक लेवल्स आपल्याला माहित झालेले आहे. आणि पहिली बेसिक लेवल जी आहे ते स्वतःसोबत. मी स्वतःला त्रास नाही दिला पाहिजे हे आपल्याला कळत असतं, पण आपण बऱ्याचदा ते करत असतो. म्हणून हार्मोनी विथ युअर सेल्फ, स्वतःसोबत असलेली हार्मोनी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हणाल की त्रास देतोय, म्हणजे बऱ्याचदा आपल्याला जाणवतं की मला ह्या स्क्रीनचा त्रास होतोय, तरी पण आपण कंटिन्यू ते स्क्रीनकडे बघत असतो. ओके, मग आपल्याला कळायला पाहिजे की स्क्रीन टाइम जो आहे तो 10 ते 15 मिनिटाच्या पेक्षा जास्त नको. समोरचा प्रेझेंटेशन काही त्या पद्धतीने 15 मिनिटानंतर गॅप देऊन जर करत राहिला तर ते काही शक्य नाही. 10-15 मिनिटानंतर आपण थोडासा डोळ्यांना आराम देऊन इकडे तिकडे नजर हटवतो. त्या पद्धतीने ते आपल्याला हार्मोनी मेंटेन करणं गरजेचं आहे स्वतःसोबत, स्क्रीन टाइम मेंटेन करत असताना. एक साधं एक्झाम्पल दिलं, कारण आपण सगळे आता ऑनलाईन आहोत. मला प्रत्येक वेळेस स्क्रीनकडे बघणं गरजेचं आहे का हे लक्षात घ्या की बऱ्याचदा ह्युमन व्हॅल्यूजचे जे लेक्चर्स असतात तर हे सेल्फ एक्सप्लोरेशन आहे. फक्त आपण इकडे तिकडे जाऊ नये म्हणून आपण हे पॉइंट्स इथे ठेवलेले आहेत, पॉइंट्सच्या फॉर्म मध्ये आहे, मुद्दे आहेत. बाकी आपण आपल्या स्वतःबद्दल विचार करायचा आहे. तर आपल्याला स्वतःसोबत हार्मोनी मेंटेन करायची. वेगवेगळ्या टप्प्यावरती आपण ते नंतर बघणार आहोत की कशा पद्धतीने आपण स्वतःसोबत हार्मोनी मेंटेन करू शकतो, स्वतःसोबतचे संबंध आपण कसे चांगले ठेवू शकतो. सेकंड थिंग, इट इज फॅमिली. मेजर रोल, आपण एक स्वतःसोबत राहतो. दुसरा जो भाग आहे ते आपण फॅमिली सोबत राहतो. ठीक आहे, माणूस हा समाजशील प्राणी आहे. घरची एक आपली व्यक्तिगत ब्लड रिलेशन मधली एक फॅमिली असते, आणि दुसरी जी आहे ती आपली एक एक्सटेंडेड फॅमिली सर्कल असतं. एक्सटेंडेड फॅमिली सर्कल, मित्र परिवार, आप्तिष्ट किंवा कलिग्स. सो दिस इज ऑल्सो ए फॅमिली. जेनीसी ही सुद्धा एक फॅमिली आहे. त्यानंतर आता आपली फॅमिली मोठी झालेली आहे. अगोदर जेनीसी फॅमिली होती, आता आपले सगळ्या इन्स्टिट्यूशन एका फॅमिलीच्या अंडर आलेले आहेत. आता आपली फॅमिली MGMU, महात्मा गांधी मिशन युनिव्हर्सिटी ही आपली फॅमिली झालेली आहे. फॅमिलीची व्याख्या, it includes both the things, that is the blood relation and the extended relationship. त्यामध्ये सर्व आलं. आणि सगळीकडेच आपल्याला संबंध चांगले ठेवायचे आहेत. घरच्यांसोबत पण चांगले ठेवायचे, ऑफिसवरती पण चांगले ठेवायचे, मित्र परिवारांसोबत सुद्धा चांगले ठेवायचे आहेत. तर हे महत्वाचं आहे. म्हणजे आपल्याला एखाद्या ठिकाणी कुठल्या कमिटीचं बॉस बनवलेलं आहे किंवा कुठल्या पद्धतीचं काम आपल्याला दिलेलं आहे, तर ते काम करून घेताना सुद्धा आपल्याला त्या पद्धतीने लक्षात घेतलं पाहिजे की हे काम करत असताना माझ्याकडनं हार्मोनी मेंटेन झाली पाहिजे, कुणालाही त्रास नाही झाला पाहिजे. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. तर हे आपलं बेसिक एम आहे. ठीक आहे, ते फुलफिल झालं पाहिजे. तिसरं जे आहे सोसायटी. ऑब्वियस सोसायटी, विद्यापीठाबाहेर सुद्धा काही गोष्टी आहेत तिथे आपल्याला पडावं लागतं, आणि तिथे सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीने संबंध ठेवावा लागतो. घर, फॅमिली, मित्र परिवार, ऑफिस ह्या बरोबरच आपण अनेक ठिकाणी लोकांच्या संपर्कात येतो, आणि ते जे आहे ते सोसायटीमध्ये सुद्धा आपल्याला वेल रिकग्निशन आणि हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करायचं आहे. ह्या 3 प्रकारच्या गोष्टी आहेत. आणि चौथी जी गोष्ट आहे ती निसर्ग, नेचर ऑर दी एक्झिस्टन्स. मला ह्या 3 प्रकारे माझं एक्झिस्टन्स कळालं की मी स्वतः, मग माझं अस्तित्व फॅमिलीमध्ये. फॅमिलीचा अर्थ आपण आत्ताच सांगितलेला आहे की फॅमिली म्हणजे फक्त ब्लड रिलेशन नाही, मित्र परिवार, ऑफिस, जिथे तुम्ही काम करता. जर बघितलं तर जास्तीत जास्त वेळ आपण घर आणि ऑफिस या 2 ठिकाणीच घालवतो. ओके, तर त्यामुळं हे सुद्धा हे आपलं एक फॅमिली आहे, सोसायटी आहे. आणि त्यानंतर आपल्या ह्या 3 लेवलला हार्मोनी मेंटेन आपली झालेली आहे. तर
त्यानंतर आपण लक्षात घेतो की नेचरला आपल्याला कुठेही हार्म करायचं नाही. म्हणजे आता कोरोनाचं काळ आहे की मागे 4 दिवसापूर्वी पेपरला बातमी आली होती की मास्क आपण लावतोय, वी आर मेंटेनिंग द हार्मोनी विथ आवर सेल्फ. ठीक आहे, मास्क लावलाय आपण आपल्या सोबत हार्मोनी मेंटेन केली, फॅमिली सोबत पण केली. मास्कचे दोन फायदे आहेत. आपला सुद्धा बचाव होतो आणि दुसरं जे आहे दुसऱ्यांचा पण होतो. आपण दुसऱ्यांसोबत सुद्धा हार्मोनी मेंटेन केलेली आहे. सोसायटी बाहेर जाताना सुद्धा मास्क लावतो. बऱ्याचशा ठिकाणी असं आढळून आलं की मास्कचं जे डिस्पोजल आहे, मास्कचे खूप सारे ट्रेंड्स आलेले आहेत. म्हणजे मास्क आपण डिस्पोज करतो तर ते योग्य प्रकारे होतंय का नाही हे सुद्धा बघणं आपली जबाबदारी आहे. एका ठिकाणी लक्षात आलं की मास्क असेच समुद्र किनाऱ्यावरती फेकून देण्यात आले आणि समुद्रातले जे प्राणी असतात, एक मासा होता आणि असं लक्षात आलं की अचानक काठावरती 2-3 मासे मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि नंतर त्यांचं पोस्टमॉर्टम वगैरे केलं, रिपोर्ट्स वगैरे काढले अचानक, तर त्याच्या पोटामध्ये मास्क निघाला, तिथे मास्क निघाले नाही. मग आता लक्षात घ्या की आपण तिन्ही ठिकाणी हार्मोनी मेंटेन केली, असेच मास्क आपण रस्त्यावरती फेकून दिले, तर मग आपण नेचर किंवा आपलं जे एक्झिस्टन्स आहे पाण्यात फेकून दिले. म्हणजे आपण ठीक आहे, आपण बचाव केला व्हायरस सोबत, पण आपण जर तेच मास्क जर व्यवस्थितपणे डिस्पोज केले नाही तर बघा, नेचर म्हणजे पाणी आहे, जमीन आहे किंवा तिथे राहणारे अनेक प्रकारचे दुसरे इतर जीव सुद्धा आहेत, त्यांच्यासोबत आपण हार्मोनी मेंटेन करत नाही आहोत. तर त्यामुळं लक्षात घ्या की प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्युमन ऍस्पिरेशन, तर हे करत असताना, कुठलंही काम करत असताना ह्या चार गोष्टींचा आपल्याला प्रामुख्याने विचार करायचा. स्वतःच्या लेवलवरती, फॅमिलीच्या लेवलवरती, सोसायटीच्या लेवलवरती आणि त्याच्यानंतर निसर्गाच्या लेवलवरती. आपल्याला गाडी वापरायची, आपल्याला गाड्या वापरायच्या आहे, पण गाड्या वापरत असताना असं लक्षात आलं की आपण कुठेतरी निसर्गाची हानी करतो. आणि त्या प्रकारामध्ये तुम्हाला एक लक्षात येत असेल की दिल्लीची जी अवस्था आहे आपल्या समोर आहे, आणि दिल्लीला प्रत्येक वर्षी सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असतो. ठीक आहे, दिल्लीमध्ये सगळ्यात जर मेजर प्रॉब्लेम जर असेल तर अस्थमाचे पेशंट्स आपल्याला जास्त जाणवते. त्यामुळे सगळ्यात पहिला फटका दिल्लीला कोरोनाचा बसलेला आहे. पोल्युशन. 3 महिने लॉकडाऊन आपण केलेलं होतं, काहीच केलं नाही, कुठले उपचार आपण घेतलेले नाही, पण हा निसर्गाचा समतोल आपण थांबवलेला आहे. त्या प्रकारे सोल्युशन्स त्या पद्धतीने आपल्याला मिळालेलं आहे की आपल्याला ते लक्षात यायला लागलं की काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे. 4 महिन्यामध्ये चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालं आणि चारही पोझिशन्सला, स्वतःच्या लेवलला, फॅमिलीच्या लेवलला, सोसायटीच्या लेवलला, नेचरच्या लेवलला आपल्याला कळायला लागलं आणि आपोआपच त्याचं प्रमाण आपल्याला कमी झालेलं आता दिसतंय. सुरुवातीला घाबरून गेलेले होते, पण त्या पद्धतीने अगोदर स्वतः काळजी घ्या, फॅमिलीची घ्या, सोसायटीची घ्या, आपोआपच हा निसर्गातून नाहीसा होईल किंवा त्याचं प्रमाण कमी होईल. तर हा फॅक्ट आपण इथं आत्ताच्या सिच्युएशन्सला सुद्धा लावलेला आहे, कारण हा प्रॉब्लेम नव्हता, ही सिच्युएशन आहे म्हणून इथे फॉर्म्युला आपल्याला लावता आला नाही. आणि अशाच पद्धतीने रोज आपल्याकडे वेगवेगळे प्रपोजल्स येत असतात आणि ते प्रपोजल्स जी प्रोसेस आहे, तर ही प्रोसेस आपण कशा पद्धतीने करतो. तर कुठलंही प्रपोजल आलं तर राईट अंडरस्टँडिंग. The meaning of right, it is not it is in terms of that right and wrong, योग्य. ठीक आहे, आपण बऱ्याचदा एक उदाहरण द्यायचं झालं तर स्वयंपाक करत असताना घरामध्ये समजा स्वयंपाक करण्याची जर वेळ आली आणि आपण सगळ्या गोष्टी करतो पण मिठाचं प्रमाण जे आहे, तर तुम्हाला लक्षात येईल की मिठाचं प्रमाण तिथं आपल्याला लक्षात येईल की योग्य प्रमाणात मीठ टाका, अशा पद्धतीने लिहिलेलं असतं. किंवा कोणाला आपण विचारलं तर त्यांचं ते ठरलेलं असतं प्रमाण की आपल्या घरामध्ये कशा पद्धतीने लागणार आहे. त्याचं एक स्टँडर्ड काही फॉर्म्युला नसतो. हे 1 टीस्पून 2 टीस्पून असं नसतं.
तुम्ही कुठले रेसिपी बुक जरी बघितलं तर तिथे सुद्धा तसंच असतं, तिथे पण आपल्याला दिसतं. तर ते योग्य, त्याचं काही माप नसतं. मग ते जर आपण एक उदाहरण घेतलं की 1 चमचा आपण मीठ टाकलेलं आहे, ते माझ्यासाठी योग्य आहे, ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जे समोरचा जर व्यक्ती जर एखाद्या आजारापासून सफरर असत, हार्ट पेशंट आहे, तर त्यांच्यासाठी 1 चमचा मीठ वगैरे हे घातक आहे. अशा पद्धतीने आहे. त्यामुळे इंडिव्हिज्युअल बेसिसवरती हे सगळं डिफर व्हायला लागतं. आणि आपण बघतो की राईट अंडरस्टँडिंग, योग्य समज मिळणं आपल्याला गरजेचं आहे. आपण कुठलंही प्रपोजल आलं त्याला व्हेरीफाय करतो, आणि त्याचं व्हेरिफिकेशन जे आहे ते कुठल्या बेसिसवरती आहे, तर ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्स किती पद्धतीने आपण नॅचरली ऍक्सेप्ट करतो, तर हे जास्त महत्वाचं आहे. हे आपलं जास्त महत्वाचं आहे. आणि आपण त्या पद्धतीने व्हॅलिडेशन जे करतो ते एक्सपेरिमेंटल व्हॅलिडेशन आहे. अनुभवाची आपण घाई करत असतो. अनुभव आपल्याला, मी आता स्वतः शरीर आहे किंवा आणखी काहीतरी आहे, हे आपल्याला लगेच मी सांगितल्या कळणं शक्य नाही. ठीक आहे, मी सांगितलं म्हणून तुम्ही ऍक्सेप्ट करणं हे पण शक्य नाही. तुम्हाला अनुभव घ्यावा लागेल. त्यामुळे ही प्रोसेस मला रिपीट करणं गरजेचं होतं की व्हेरीफाय हे प्रपोजल आहे. आणि आपलं प्रपोजल काय आहे, तर आपण ह्युमन बिंग इज को एक्झिस्टन्स ऑफ सेल्फ अँड ए बॉडी, सेल्फ एक्झिस्टन्स, को एक्झिस्टन्स ऑफ ए सेल्फ अँड ए बॉडी. म्हणजे शरीर आणि काहीतरी आहे. आणि हे आपल्याला कसं चेक करायचंय, तर आपल्याला चेक करायचंय 2 गोष्टी आहेत. लिव्ह अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट थिंग, म्युच्युअल हॅपीनेस बिहेवियर विथ ह्युमन बिंग्स. ठीक आहे, ह्युमन बिंग सोबतचं जे बिहेवियर आहे, हॅपीनेस इट्स अ फिलिंग, सो इट इज रिलेटेड विथ द फिलिंग. The first thing, it is in terms of a feeling, and the second thing, it is related with respect to the, what we can say, fulfillment. हे fulfillment ची related आहे. So work with rest of the nature. नेचर पासून आपण काही फुलफिल करतो, इतर लोकांपासून आपण काही फुलफिल करतो, आणि एक म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी आपली असते. सो ऑब्विसली, सो एक्सपेरिमेंटल व्हॅलिडेशन करत असताना ह्या 2 गोष्टी आपल्याला प्रामुख्याने लक्षात घ्यायचं आहे की म्युच्युअल हॅपीनेस जे आहे ते बिहेवियर आहे इतरांसोबतचा, आणि दुसरं जे आहे, जे आपण रिसोर्सेस जे आहेत आपल्या किंवा आपल्या इतर गोष्टी आहेत त्याचं फुलफिलमेंट आहे, तर ते कोणत्या स्वरूपात आपण करतो. व्यक्तीपासून करत असू, फॅमिलीपासून करत असू, किंवा दुसरी गोष्ट आपण समाजापासून करत असू किंवा नेचरपासून करत असू, या दोन्ही लेवलवरती मला चेक करायचं. कारण की आपल्यासाठी दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. अशा पद्धतीने आपण ते चेक करतो. तर ही पूर्ण प्रोसेस आहे. ठीक आहे, आणि हे जे करायचं आहे तर ते सेल्फ एक्सप्लोरेशननी करायचं आहे. ओके, त्यामुळे पुन्हा एकदा सांगतो, व्हॉट एव्हर इज स्टेटेड इट्स अ प्रपोजल. मी सांगत नाहीये, तुमच्या समोर फक्त ते वाक्य ठेवलेलं आहे आणि आपल्याला ते चेक करायचंय. प्रत्येकाचा आन्सर वेगळा असणार आहे, आणि शेवटी प्रत्येकाला त्यांचे रिफ्लेक्शन द्यायचे आहेत, तर त्याचा फायदा आहे. मला आलेले रिफ्लेक्शन हे तुम्हाला लागू होणार नाही, किंवा इतर कोणाला आलेले रिफ्लेक्शन हे मला लागू होणार नाही. एक साधं एक्झाम्पल आहे. दॅट्स वाय. सो व्हॉट एव्हर बी द रोल इज देअर, व्हॉट इज माय रोल, इज द व्हॅल्यू विथ माय सेल्फ, दॅट इज द सेल्फ एक्सप्लोरेशन. तर हे मला करायचं आहे. अँड द सेकंड थिंग, अगेन आय विल टेल यू, डू नॉट ॲज्युम ट्रू अँड फॉल्स. सुरुवातीलाच ॲज्युम करू नका की ट्रू आहे, मी सांगितलं म्हणून ट्रू आहे, किंवा इतर 4 लोक म्हणतायत म्हणून ठीक आहे, बिलीफ 4 लोक म्हणतायत, मेजॉरिटी इज देअर म्हणून आपण पण म्हणतो ठीक आहे. तसं नका करू. मान्य झालं नसेल तर कदाचित तुम्हाला 6 महिन्यानंतर सुद्धा अनुभव येईल, पण तुम्हाला अनुभव आल्याशिवाय तुम्ही ते स्वीकार करू नका. So do not assume that it is a true or false, and verify on your own right. तुमच्या स्वतःच्या मतांवरती त्याला व्हेरीफाय तुम्हाला करायचं आहे. मी मुद्दामून हे सगळं रिवाइज केलेलं आहे, आणि त्यानंतर फक्त एक आपली स्लाइड आपण स्टार्ट करणार आहोत.
ठीक आहे, एक आपली स्लाइड आपण स्टार्ट करणार आहोत आणि त्यानंतर एक असाइनमेंट असणार आहे की आपल्याला ते कशा पद्धतीने रिअलाइज होतंय सिच्युएशन मध्ये. तर दॅट इज अवर असाइनमेंट. लक्षात घ्या. सो दिस इज द होल सायकल, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टँडिंग, की मला काय करायचंय, कशासाठी करायचंय, काय करायचंय हे कुठून मला कळेल आणि कसं करायचंय हे मला कुठून कळेल, त्यासाठी मला काय करावं लागेल. एकच शब्द आपल्याला समोर आलेला आहे आणि तो म्हणजे मला सेल्फ एक्सप्लोर करावं लागेल. स्वतःलाच स्वतःबद्दल जाणून घ्यावं लागेल. हे महत्वाचं आहे. समोरच्या व्यक्तीने मला जाणून घ्यावं हीच आपल्याला प्रत्येक वेळेस अपेक्षा असते, ते आपल्याला शक्य नाही. त्यामुळं सगळ्यात महत्वाचं आहे दॅट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आपल्याला स्वतःला जाणायचं आहे. तुम्ही स्वतःला जाणून घेतलं की त्याच्यानंतर त्या आधारे तुम्हाला इतरांना जाणून घेता येईल. शक्यता आहे, जाणून घेता येईल. पूर्णपणे 100%, 200% असं आपण फॉर्म्युल्यामध्ये बसून नाही सांगू शकणार की मला 100% जाणून घेता येईल का, 200% जाणून घेता येईल का, असं पूर्णपणे आपण नाही सांगू शकत. इथे फॉर्म्युला नाही लावता येणार. दिस इज द थिंग. तर ते आपल्यावरती आहे. व्हेरीफाय ऑन युअर ओन राईट. तर हे पूर्ण प्रोसेस आहे आणि हे माझे स्वतःचे हे इन्साइट्स होते आणि जे काही टेक्स्ट बुक्स आपल्याकडे आहेत, फाउंडेशन कोर्स इन ह्युमन व्हॅल्यूज अँड द प्रोफेशनल एथिक्स, म्हणजे घाई न करता मी अगोदर सरांना सांगितलं की आजचं लेक्चर मी रिवाइज करणार आहे आणि नेक्स्ट टाइम मी ते थोडंसं कंटिन्यू करेन. तर आपण एक पॉइंट आपण कव्हर करूया. तर तुम्हाला लक्षात येईल की कोणत्या आधारे मी माझं सेल्फ आणि बॉडी ह्या पद्धतीने त्याला कम्पेअर करू शकतो. तर तुमच्या समोर एक चार्ट दिसतोय आपल्याला. पहिलं वाक्य आहे ह्युमन बिंग. इट्स अ को एक्झिस्टन्स ऑफ सेल्फ अँड बॉडी. लक्षात घ्या. लेट अस ट्राय टू ऑब्झर्व इट इन आवर सेल्फ. इथून आता तुम्हाला सुरुवात करायची आहे. पूर्ण आठवडाभर स्वतःला बघायची सुरुवात करणे. म्हणजे आता आपली असाइनमेंट चालू झाली. कुठल्याही कागदावर आपल्याला सबमिट करायची नाही, मला द्यायची नाही, कोणाला सबमिट करायची नाही. असाइनमेंट म्हटलं की आपल्याला कोणीतरी देतं आणि आपण कोणाला तरी सबमिट करतो. नो. सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इव्हॅल्युएशन, दिस इज द प्रोसेस. तुमची असाइनमेंट चालू झालेली आहे आणि आता तुम्ही विचार करायला लागा की आपल्याला बघायला लागेल स्वतः. फॉर एक्झाम्पल, की सपोज मला एखादं पुस्तक लिहायला आवडतं. क्वेश्चनिंग करा, मला पुस्तक लिहायला आवडतं का. पुन्हा क्वेश्चन काढा, कुणाला आवडतं पुस्तक लिहायला. हे जे शब्द आहेत पुस्तकामधले, मला पुस्तक वाचायला आवडतं, पीपीटी वरती असलेला सुद्धा मी वाचण्याचा प्रयत्न करतोय. तर हा जो सेन्स आहे शब्दांचा, हा कुठे जातोय. हु मेक्स द सेन्स ऑफ द वर्ड्स. वी कीप सेइंग थिंग्स लाईक की चला मी आनंदी आहे, आय एम हॅपी. किंवा बोर झालं तर आपण म्हणतो की मी बोर झालेलो आहे, मी बोर झालेलो आहे. दिस इज माय फ्रेंड. हा माझा मित्र आहे. दॅट इज द, तो माझा शत्रू आहे. मला म्युझिक आवडतं, आय लाईक म्युझिक. आय वॉन्ट टू ईट फूड, डेलिशियस फूड. त्या बऱ्याचशा ठिकाणी जर आपण लक्षात घेतलं तर प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं की तिथं आय आहे, तिथं आय आहे. मी बोर झालो आहे, मला बोर झाल्यासारखं वाटत आहे. ठीक आहे, मला आनंदी वाटत आहे, मला काहीतरी खायचं आहे. तर हे सगळे वाक्य तुम्ही बघा, हे सगळे वाक्य तुम्ही बघा. तर इथे तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात येतील. दोन गोष्टी लक्षात येतील की तिथे तुम्हाला काहीतरी जाणवतं की जेवण केल्यानंतर दोन गोष्टी होणार आहेत की पोट भरण्याची जाणीव होणे. हा पहिला भाग आहे, माझं पोट भरलेलं आहे किंवा माझं पोट रिकाम आहे, भूक लागली. शरीर, मला पोट भरायचं आहे, न्यूट्रिशन्स. पण ते पोट भरल्यानंतर ते जेवण चांगलं आहे, चांगलं वाटलंय मला, खराब वाटलंय. अजून एक भावना त्यामध्ये आपल्याला येते, अजून एक भावना आपल्याला त्यामध्ये येत आहे. मधल्या काळामध्ये
आपण बघितलं की न्यूट्रिशियस डाएट ठेवा असं सांगितलं. कोरोनाच्या काळात न्यूट्रिशियस डाएट ठेवा असं आपल्याला सांगितलं. तुम्हाला त्यांनी तेच उलट त्याच्यापेक्षा चांगलं जेवण क्वारंटाईन सेंटर्स मध्ये प्रोव्हाइड केलेलं होतं. प्रमाण जे आहे तर त्या पद्धतीने त्यांनी ठरवून आपल्याला त्या टप्प्यामध्ये दिलेलं होतं. पण तरी सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला आनंद मिळालेला नाही. ठीक आहे, आपण जेवण केलेलं आहे पण तरी आपल्याला आनंद मिळालेला नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आपण एक बघू शकतो की काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला दिसत नाहीत पण आपण फील करू शकतो. दीज आर असोसिएटेड विथ द फिलिंग्स. आणि दुसरं जे आहे तर ते मेजरेबल क्वांटिटी आहे. जसं आपण बॉडीचं आपण बघितलं की आपण टॉल आहे, शॉर्ट आहे, फॅट आहे, थीन आहे, सिक आहे, हेल्दी आहे हे आपण सांगतो. तर आपल्याला आपल्या सोबतची जाणीव आहे. फक्त आपल्याला आता हे दोघं एकमेकांसोबत सहअस्तित्वात आहेत, को एक्झिस्टन्स मध्ये आहेत हे आपण बघतोय. आणि आहेत का हे प्रत्येकाला बघायचं आहे. तर आय जे आहे आपण ते आय प्रत्येक वेळेस मला 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 हे आपण जे म्हणतो दॅट इज सेल्फ. ते आपलं बॉडी नाही. सेल्फ आर दी वन दॅट रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप साठी आपल्याला सेल्फचा उपयोग होतो. ठीक आहे, रिलेशनशिप साठी. and that decides what to do, that feels happy or sad. ते डिसाइड करतं आनंदी व्हायचंय का दुःखी व्हायचंय. शरीर नाही डिसाइड करत. हे महत्वाचं आहे. when we say that मी एक चांगलं जेवण केलेलं आहे, we can see that food was consumed by the body. ठीक आहे, की जेवण हे आपण करतो पण आनंदाची जी भावना आहे ती आतून येते, ती टेस्ट वरती अवलंबून असते. हे महत्वाचं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत आणि अशा पद्धतीने आपल्याला रिकॉग्नाइज आता करायचं आहे. हा पूर्ण चार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कव्हर अप करणार आहोत. पण आता पहिली असाइनमेंट आहेत की आपल्याला हे रिअलाइज होत आहे का, कसं रिअलाइज होत आहे. ठीक आहे, आवश्यकता नाही की 8 दिवसामध्ये प्रत्येकाला हे रिअलाइज होईल. आणि कशा पद्धतीने आपल्याला ते रिअलाइज होते. नेक्स्ट टाइम आपण थोडे त्याचे इन्साइट्स घेऊ, त्याचे रिफ्लेक्शन्स घेऊ आणि त्याच्यानंतर मग आणखीन चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लोर करण्याचा प्रयत्न करू की कशा पद्धतीने सेल्फ जे आहे तर ह्या आपल्या क्रायटेरियाज आहेत. सेल्फची काय नीड आहे, ठीक आहे, क्वालिटी काय, फुलफिलमेंट काय, त्याच्यासाठी ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत, त्याच्यानंतर त्याची निरंतरता काय आहे, टेम्पररी आहे का कंटिन्युअस आहे, आणि त्याबद्दल त्याचे आपले रिस्पॉन्सेस काय. आपल्याला एक न्यूटनचा नियम माहिती आहे, एव्हरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड ऑपोजिट रिॲक्शन. मी जर आता 5:30 नंतर हे कंटिन्यू करायचं म्हटलं तर आपलं शरीर किती जरी कॅमेरा समोर बसलं तरी सुद्धा आपण त्या अपोजिट डायरेक्शनने विचार करणं सुरू करतो. आपोआपच यायला लागतं. म्हणजे कुणाला विचारायची गरज नाही, काय नाही, कोणी बोलणार नाही किंवा थांबवणार पण नाही. ओके, तर हे सगळं आपल्याला रिअलाइज व्हायला लागतं की 5:30 वाजले, माझं शरीर बसलेलं आहे, माझ्या मनाची चलबिचल अवस्था चालू झालेली आहे. म्हणजे लगेच तुम्हाला ह्या ठिकाणी जाणवायला लागेल की माझी बॉडी तर स्थिर आहे, कॅमेरा समोर आहे, ऐकते, कान ऐकताय, सगळं होतंय, मी बघतोय पण पीपीटी वाचतोय पण आहे, पण माझं मन मात्र फार 5:30च्या घड्याळीकडे बघून तिकडे गेलेलं आहे. त्यामुळे काळजी नका करू, मी संपवणार आहे, त्याच्याकडे आलो. तर आपल्याला आता हेच थांबवायचंय. काय सांगितलं आपण, विचार केला एव्हरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. मी जर 5:30 नंतर जर हे कंटिन्यू करणार आहे अर्धा तास असं जर तुम्हाला सांगितलं तर लगेच अपोजिट रिॲक्शन तुमची समोर येणार आहे. ठीक आहे, अपोजिट रिॲक्शन समोर येणार आहे. का, कारण की आपण ते कम्पेअर केलेलं आहे, त्या पद्धतीने आपल्या ते समोर आलेलं आहे. मग तुमच्या लक्षात यायला लागेल की आपल्याला हा न्यूटनचा लॉ इथे लावता येणार आहे का. मग न्यूटनचा लॉ कुठे लावता येणार आहे, बिकॉज व्हॉट एव्हर बी द थिंग्स आर देअर दीज आर रिलेटेड विथ द मटेरियल्स. ज्यावेळेस आपण आता बॉडी वगैरे म्हणतोय इट इज मेड ऑफ मटेरियल, सॉलिड आहे, लिक्विड आहे, गॅसेस आहे, हे फॉर्म्स ऑफ मटेरियल आहे. हे फॉर्म्स ऑफ मटेरियल आहे ते आपण रिअलाइज करू शकतो. हवा, मला हवेचा स्पर्श होतोय, त्याचा मी अनुभव घेऊ शकतो. हे सॉलिड आहे,
ह्याचा मी अनुभव घेऊ शकतो, हे लिक्विड आहे ह्याचा मी अनुभव घेऊ शकतो. पण त्याच्या व्यतिरिक्त जर आपण जर सांगायचा प्रयत्न केला की आमचा तुमच्यावरती फार जीव आहे, आमचं फार तुमच्यावरती प्रेम आहे, तर हे आपण काही मेजर नाही करू शकत. नाही सर आम्हाला काही तुमचा राग येणार नाही, तुम्ही कंटिन्यू करा. तर राग येणार का नाही किंवा आलेला आहे का नाही याचं काही मेजर नाही, कारण these are the feelings. So that we have to see, and in terms of the action and reactions, we are going for the response. मग आपल्या शरीराचा काय रिस्पॉन्स पाहिजे आणि सेल्फचा काय रिस्पॉन्स पाहिजे त्याबद्दल पण आपण बोलणार आहोत. तर हे सगळे क्रायटेरिया आहेत, ते पुढच्या सेशन मध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. एकदा तुम्हाला रिअलाइज झालं की नेक्स्ट टाइम आपण याच्यावरती जाऊया. आता अगोदर तुम्हाला अनुभव घेऊ द्या की सेल्फ आहे आणि बॉडी आहे वेगवेगळ्या प्रसंगाच्या माध्यमातून आणि ह्या चेअर लेवलवर. ठीक आहे, त्याचे रिफ्लेक्शन्स पुढच्या वेळेस आपले आले की नंतर आपण सगळ्या गोष्टींकडे जाऊया. आज आपण इथे थांबूया आणि कोणाला काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकता. त्याचं उत्तर देण्याचा नाही पण डायरेक्शन देण्याचं काम मी करू शकतो, कारण उत्तर जे आहे तुमचा प्रश्न असेल तर तुमच्याकडेच ते तुम्हाला मिळणार आहे, पण तो प्रश्न तुमचा आहे. आफ्टर दी सेल्फ एक्सप्लोरेशन यू विल गेट द आन्सर. अशा पद्धतीने. ठीक आहे, थँक्यू. सगळ्यांनी ऐकून घेतलं. दाभाडे सर. हॅलो सर. हा दाभाडे सर. हा सर. हा, खूप छान चांगलं एक्सप्लेनेशन तुमचं होतं, पण मला एक म्हणजे हे असं आहे की शरीर आणि चित्त जे असतं, शरीर आणि मन म्हणतो आपण किंवा चित्त हा शब्द त्याच्यामध्ये आहे. तर चित्त हे मन, बुद्धी आणि अहंकारानं बनलेलं चित्त आहे आणि बॉडी, त्याच्यात दोघांना कनेक्ट कसं करायचं, म्हणजे असं त्याच्यात काही आहे का तुमच्या, मला काही सांगता येईल? आता ठीक आहे, तर तुमच्याकडनं चाललेले शब्द मी थोडेसे एक्सप्लोर करतो की मन, चित्त किंवा ऊर्जा किंवा अजून काहीतरी, म्हणजे हे कुठून तरी आपल्याला लायब्ररी मधनं आलेत हे शब्द. मन आहे किंवा चित्त आहे, हे प्री रिक्विसाइट्स मधनं येत आहेत हे शब्द सगळे. ओके, आणि त्यामुळं आपण त्या पद्धतीने त्याला ते कम्पेअर करायला लागले. त्या पद्धतीने म्हणजे आपलं कम्पॅरिझन सुरू झालं आणि आता तुम्हाला 8 दिवस ते मिळालेले आहेत ते अनुभव घेण्यासाठी. म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं की बघा की आपण कुठलीही गोष्ट बघतो, कुठलीही गोष्ट ऐकतो किंवा कुठलीही गोष्ट आपले जे 5 सेन्सरी एलिमेंट्स आहेत त्या पद्धतीने आपण जे घेतो आणि त्याचं जे सिग्नल्सचं जे रूपांतर होत आहे ते विचारांमध्ये होते. ते आपले विचार आहेत जे आपण इनपुट्स देतोय. डोळे जर आपण बंद केले तर 70% विचार बंद होतात. ठीक आहे, कान आपण नाही बंद करू शकत. एका ठिकाणी जर आपण स्थिर बसलो तर कमीत कमी 25% विचार आपले बंद होतात, कारण आपण कुठल्या गोष्टीला स्पर्श करत नाहीये. त्यामुळे स्पर्शातून येणारे जे विचार आहेत ते थांबतात. डोळे जर आपण बंद केले तर आपण कुठलीही गोष्ट बघत नाहीये. कंपॅरिझन आपलं चालू असतं, कंटिन्युअस कंपॅरिझन आपलं चालू असतं आणि कंपॅरिझन हे आपल्याला थांबवायचं आहे. ते कंपॅरिझन थांबवून आपण ते रिअलाइज करू शकतो. नाही, कंपॅरिझन नाही, मला काय म्हणायचंय की मन आणि शरीर, आता तुम्ही जे सांगितलं दोन, याला जोडायचं कसं, कारण या दोघांमध्ये जर कोऑर्डिनेशन असेल तेच आपण पुढच्या वेळेस बघणार आहोत सर. जे आता आपल्याला असाइनमेंट काय की आहे का, हे पहिली गोष्ट. आता आपण 20 जण आहेत, 20 जणांना 8 दिवसात अनुभव येईल की आहे काहीतरी, शरीर एक आहे. आणि आता आपण जसे तुम्ही शब्द वापरला, कोणी त्याला मन म्हणाल, कोणी चित्त म्हणाल, कोणी अजून काहीतरी त्याला म्हणाल, हे खूप सारे, म्हणजे जसं तुमचं ज्ञान असेल तशी तुम्ही त्याला नावं देणार. म्हणजे अगदी आध्यात्मिकेच्या मध्ये गेलं तर ते आत्मा वगैरे हे असं सुद्धा, आत्मा परमात्मा असं सुद्धा म्हणू शकतील. नाही, आत्मा आहे. आपल्याला नाही तर इथं तर आपल्याला इथं हे शब्दच अवॉइड करून आपण त्याला एक सेल्फ हे नाव दिलेलं आहे. जे आपल्याला रिअलाइज होतंय का, तर ते रिअलायझेशन आपण करतोय. म्हणून आपण एक वेळ दिलाय 8 दिवसाचा. नाव तुम्ही तुमच्या मनाने काही द्या, तुम्ही नाव ते कुठलंही द्या, पण आपल्याला ते रिअलाइज होतंय का, आहे का दोन गोष्टी, तर हे रिअलायझेशन आहे. नेक्स्ट टाइम आपण आता ते कशा पद्धतीने, की गरजा काय आहेत, सेल्फच्या काय गरजा आहेत, फुलफिल कशा होतात, त्याच्यासाठी काय ऍक्टिव्हिटी आहेत,
आणि ते रिस्पॉन्स आपण कसा द्यायला पाहिजे, तर ह्या संबंधी प्रोग्राम आपल्याला दिलेला आहे. तर नेक्स्ट टाइम आपण एक्सप्लोर करू. चालेल येस चालेल येस ना? येस येस. ठीक आहे. थँक्यू सर. थँक्यू. अजून कुणाला काही विचारायचं आहे का? हॅलो हॅलो. ठीक आहे. कुणाचे प्रश्न नसतील तर आपण पुढच्या वेळेस काही असतील तर ते कव्हर करू आणि आता मीटिंग थांबवूया. ठीक आहे सर. ओके ओके ओके. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू.